कृष्ण आसती ए जगत को यहीपरि चमत्कार लीला रस आस्वादन करने आ भक्त मानकर आनंद देवाई। हाँ भक्त मैंने जिते यही सब लीला कथा श्रवण करेंगे साधु संग करी से माने आनंद सागर निमज्जित होपरि आम देखा नारद मुनि से अमरावती इंद्रंक लोक को इंद्रंक पाखक जो जाते इंद्र नारद मुनि के प्रति अत्यंत प्रसन्न हो से कौन कले ना गोटे पारिजात पुष्प नहीं नारद मुनि के हाथ में देले आ नारद मुनि कहले मु द्वारका को जी भगवान कृष्ण जो द्वारका लीला कर हाँ इंद्रंक पाखे विदाय नहीं नारद मुनि चली आसल द्वारका को आ भगवान कृष्ण से बड़े रुक्मिणी प्रासाद रुक्मिणी सहित ये वार्तालाप चली आज जो नारद मुनि से आस उपस्थित हो गले उत्तम रूपे स्वागत करी उत्तम आसन बसाइले भगवान कृष्ण से भगवान नारद मुनि कहते मु बर्तमान ये अमरावती आसूँ माने इंद्र जो लोक तो इंद्र ये गोटे पारिजात पुष्प मत देइछन्ति तो से पुष्पटा कृष्ण के हाथ में देदेले आ कृष्ण सेठार नारद मुनि के उपस्थिति रे से पारिजात पुष्पटी नहीं रुक्मिणी देवी के बेनी रे केशर हाँ केशर बेनी रे लगेदेले देन देदेले रुक्मिणी आहरी सौंदर्य रूप धारण कला से फूल देवा जो अत्यंत सुबासित दिव्य बासना यहीपरि नारद मुनि से रुक्मिणी के प्रासाद रु बाहरी आसिले आसी ता परखन गले कहा प्रसाद को सत्यभामा को पाखा प्रसाद को से नारद मुनि परिहास कर कहते मोर एत दिन जना नाला आज मु बुझीपारि मुझे एत दिन भावुली तुम्हें होच प्रभुंकर अति प्रिया किंतु आज मोर ये चेतावन हो गला कौन है ना मुझे बड़े इंद्र लोक को जाइली इंद्र गोटे पारिजात पुष्प मत देते से पुष्पटा आनी जिते बड़े मु प्रभुंकर हाथ में देली तुम्हें जदि प्रभुंकर अति प्रिय ही था प्रभु निजे हाथ से फूल तुम्हार बेनी लगे था कि से तुम्हार बेनी लगेलानी लगेला क्या बेनी रुक्मिणी तेनी मुझे बुझीपारि जे प्रभुंकर सबुठ प्रिय किए ये हूँ रुक्मिणी देवी ये कथा जिते बड़े शुणिले हाँ कथा बुझीपारे हाँ जो शुणिले सत्यभामा मधुर अभिमान जात हो गला मुह गंभीर हो गला हाँ एत गंभीर हो गला हाँ मत अवज्ञा कर फूल नहीं रुक्मिणी के बेनी लगे आ नारद मुनि आसी कृष्ण को खबर देपरी सत्यभामा से देहर अलंकार आदि सब खोली भूमि साहित्य अवस्था पड़ी कृष्ण दौड़ी आसिले नारद मुनि आस लगेबार कथा आनंद बढ़िया लीला शासन कर नारद मुनि दौड़ी आसिले ये कृष्ण दौड़ी आसिले देखिले सत्यभामा यहीपरि शଯ୍ୟାर भूमि साई पड़ी अभिमान बसत कृष्ण आसी प्रथम मधुर वाक्य कहते ये कर कौन कथार उत्तर देमती हाँ माने कौन बाटीरा मधुर भाषा ना यहीपरि कथा कह तो से तो कृष्ण कह तुम्हारे कौन है कहना कौन है तो से सत्यभामा कहते प्रभु मु तुम्हार प्रिय न कहीं तुम मोर प्रिय न जदि यहीपरि नारद मुनि गोटे पारिजात पुष्प आनी आपन के हाथ में देले आपन ताकू नहीं रुक्मिणी देवी के बेनी लगे देले तो मु केमिति तुमार अधिक प्रिय हेली तो भगवान कृष्ण यार यही अभिमान जोगु यही अभिमान दूर करने भगवान कृष्ण कहले ठीक है ये तो गोटे पुष्प मुझे बेनी लगे तुम लगी पारिजात वृक्ष हाँ से गछ स्वर्गर नहीं आसी तुम अगनार लगेदेवी जिते कृष्ण यहीपरि कथा कहले से बड़े ये अभिमान दूर है देखो स्वयं भगवान हो पत्नीर मनतुष्टि करने कि प्रकार तोषामत कर
এ হচ্ছে ভগবান, এই চমৎকারপূর্ণ এই মনুষ্য রূপে লীলা। সে যে ভগবান যোগমায়ার মাধ্যমে ସେ ନିଜେ ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ, ତେଇପରି ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ରେ ପୃଷ୍ଠ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ। ଯାଇ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ସେଟାକୁ ନେଇ ସେଇଠୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଯିବା ସମୟରେ ପ୍ରାକ୍ ଜ୍ୟୋତିଷପୁର, ଯେଉଁଟାକି ଆସାମ ଗୌହାଟି କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରାକ୍ ଜ୍ୟୋତିଷପୁର, ପ୍ରାକ୍ ଜ୍ୟୋତିଷପୁର ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି? ହଁ, ଏ ଭାଗବତ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ହଁ, ପ୍ରାକ୍ ଜ୍ୟୋତିଷପୁର ଇଏ ହେଉଛି ଆସାମ ଗୌହାଟି যেটা କୁହାଯାଉଛି। ପୂର୍ବ ନାଁ ଥିଲା ଆମର ମାନେ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ନାଁ ହେଉଛି ଭାଗବତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରାକ୍ ଜ୍ୟୋତିଷପୁର। ଏ ପ୍ରାକ୍ ଜ୍ୟୋତିଷପୁରରେ ଏଇପରି ନରକାସୁର ରାଜ୍ୟ, ନରକାସୁର। ଆଉ ନରକାସୁରର ସେନାପତି ହେଉଛି ମୂର ଦୈତ୍ୟ। ମୂର ଦୈତ୍ୟଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଉଛି ମୁର୍ବି। ହଁ, ଲାଷ୍ଟ ଏଇ ମୂର ଦୈତ୍ୟ ଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ହାତରେ ତାକୁ ବଧ କରିବ। କାହିଁକିନା ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେ ଗୋଡ଼ରେ ପୃଷ୍ଠ ଆରୋହଣ କରି ଏପରି ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ, ଯିବା ସମୟରେ ସେଇ ପ୍ରାକ୍ ଜ୍ୟୋତିଷପୁର ରାଜ୍ୟର ଉପର ଦେଇ ଯେତେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖି ନରକାସୁର ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ମୋ ରାଜ୍ୟର ଉପରେ କିପରି ଉପରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଉପରୁ ଏମିତି କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନରକାସୁର ଆସି ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ତେଣୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲା ଯେ ନରକାସୁର ତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା, କେବଳ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ହାତେ ମରିବ, ଅନ୍ୟ କାହାରି ହାତେ ସେ ମରିବନି, କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ସେ ମରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ନରକାସୁର। ନରକାସୁର ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହେଇଥିଲା। ଯେତେ ଭଗବାନ ବରାହ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ପୃଥିବୀ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଗର୍ଭ ସମୁଦ୍ରରୁ। ହଁ, କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ହଁ, ଗର୍ଭ ସମୁଦ୍ରରୁ ଯେତେ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ ବରାହ ରୂପ ଧାରଣ କରି, ହଁ, ସେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଆସି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ହଁ, ଆଉ ଭଗବାନ ବରାହ ରୂପ ଧାରଣ କରି କ'ଣ କଲେ, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ବଧ କଲେ। ବଧ କରି ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରଖିଦେଲେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ ସ୍ପର୍ଶ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀମାତା ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଇଏ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଇଥିଲା। କେଉଁ ସନ୍ତାନ? ହଁ, ଆରେ ଶୁଣ ନା, ହଁ ଶୁଣ, ଏ ନରକାସୁର। କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ, ନରକାସୁର। ହଁ, ନରକାସୁର ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଭଗବାନ ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ବିଷୟ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଏ ପ୍ରଥମ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃସଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। এইসব কংস জরাসন্ধ ইয়ে বানাসুর এমানকে সঙ্গ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆସୁରିକ ଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲା, ସେତେ ଅସୁର ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, ସଙ୍ଗ ଦୋଷରେ ଅସୁରରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଅସୁର ଏମିତି ଅସୁର ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ଜରାସନ୍ଧ ଯେମିତି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ବିଜେତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ କେତେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ, କେତେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ। ନାରେ ଏତେ ଥର କୁହାଯାଉଛି ମାତାଜୀ କେତେ, ଏଇ ଯାକ ସିଏ ବି ସବୁ ହଜମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରେ। 20,800। କେତେ ଥର କୁହାଯାଉଛି କି ଭାଗବତ କଥା ନାମ ମାତ୍ର ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। 20,800 ରାଜନ୍ୟ ବର୍ଗ ସବୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନେ ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଲି ଦେବେ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସେ ଛତ୍ରପତି ସମ୍ରାଟ ହେବେ। ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭୀମ ଆଉ ଅର୍ଜୁନକୁ ନେଇ ଆସି ଜରାସନ୍ଧ ସହିତ ଭୀମଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଭୀମଙ୍କ ହାତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆଉ 20,800 ରାଜନ୍ୟ ବର୍ଗ ବନ୍ଦିଦାସରେ ମୁକ୍ତ କରାଇଲେ। ଏ ଭାଗବତ କଥା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିବେ ନା। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ନରକାସୁର ଏଇପରି ପୃଥିବୀ ବିଜେତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କେତେ ରାଜକନ୍ୟା ସେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ, 16,100 ରାଜକନ୍ୟା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ସାଥରେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ଆସୁରିକ ପ୍ଲାନ୍। କେତେ? 16,100। କୃଷ୍ଣ କେବଳ ବିବାହ ହେଇଥିଲା 8 ଜଣ, ରୁକ୍ମିଣୀ, ସତ୍ୟଭାମା, ଜାମ୍ବବତୀ ଆଦି, ଏ ଲକ୍ଷଣ ଆଦି, ଏ 8 ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯିବା ସମୟରେ ସେଇ ନରକାସୁରଙ୍କର ସେନାପତି ପ୍ରଥମ ମୂରକୁ ସେ ବଧ କଲେ। ଆଉ ଇଏ ସତ୍ୟଭାମା ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କର ଅବତାର। ତେଣୁ ନରକାସୁର
ତାର ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ହାତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରି ହାତ ସେ ମରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ମାତା ପୃଥିବୀ ମାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଆସିଛନ୍ତି କେଉଁ ରୂପରେ? ସତ୍ୟଭାମ ରୂପରେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟଭାମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ତ ଏଇ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଧନୁର୍ବାଣ ନେଇ କାହାକୁ ବଧ କଲେ? ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ବଧ କଲେ, ନରକାସୁରକୁ। ନରକାସୁର ସେଇ ହିସାବରେ ବଧ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ 16,100 ରାଜକନ୍ୟା ଏମାନେ ସବୁ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ବନ୍ଦୀ ଦଶାରେ ଯେତେ ମୁକ୍ତ କରାଇଦେଲେ 16,100 ରାଜକନ୍ୟା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରଣତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ନରକାସୁର ଆମମାନଙ୍କ ହାତ ଧରି ଅପହରଣ କରି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଦଶାରେ ମୁକ୍ତ କରାଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରାଜପୁତ୍ର ରାଜା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ବୈଦିକ ସମାଜ ନିୟମ ଥିଲା, କୌଣସି ରାଜକନ୍ୟା ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ଅମ୍ବାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର। ଅମ୍ବାକୁ ହାତ ଧରି ଉଠାଇଥିଲେ କିଏ? ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ରଥରେ ଉଠାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପ୍ରେମିକ କିଏ ଥିଲେ? ଶଲ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଅମ୍ବା ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଶଲ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ, ଶଲ୍ୟ ସହିତ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତୁମକୁ ହାତ ଧରି ଇଏ ଭୀଷ୍ମ ଦେବ ରଥରେ ତୁଲୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ପତ୍ନୀ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଅମ୍ବା ସହିତ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ସେ ଦୋଷ କ'ଣ ମୋର? ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେ ଅପହରଣ କରି ନେଇ, ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ ତାଙ୍କର ହାତରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଶଲ୍ୟ କୌଣସି କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ନିୟମ ଥିଲା, କୌଣସି ରାଜକନ୍ୟାକୁ ଯଦି କେହି ଯଦି ତାର ହାତ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜକୁମାର ତାକୁ ପତ୍ନୀ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା। ତ କିଏ? 16,100 ରାଜକନ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଧରି ଅପହରଣ କରି ନେଇ ଆସିଥିଲେ କିଏ? ନରକାସୁର। ନରକାସୁର। ତେଣୁ ଇଏମାନେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କୃପା କରି ଆପଣଙ୍କ ଦାସୀ ରୂପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ କୃଷ୍ଣ ଅଭୟ ଦେଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନୁହନ୍ତି, ଏ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯାହାର ଯେତେ କାମନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତ 16,100 ରାଜକନ୍ୟା ଯେତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଗଲେ, କୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପଠାଇଦେଲେ ଦ୍ୱାରକାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାମକୁ, ସ୍ୱର୍ଗର ପାରିଜାତ ପୁରୁଷ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଇଏ ପ୍ରାଗ ଜ୍ୟୋତିଷପୁରରୁ ପଠାଇଦେଲେ କେଉଁଟାକୁ? ଦ୍ୱାରକାକୁ ପଠାଇଦେଲେ। 16,100 ରାଜକନ୍ୟା। ଆରେ ଏହିପରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେନି। ଦେଖ, ଇନ୍ଦ୍ର ସେ ମତିଭ୍ରମ ହେଇଗଲା। ଇଏ ପୂର୍ବରୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଉତ୍ତୋଳନରେ ତା ଶିକ୍ଷା ହେଇଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ସେ କଥା ଭୁଲିଗଲାନି। ମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଯେମାନେ ଥିବେ, ଇଏ ଗର୍ବରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବ, ମଦାନ୍ଧ। ସେ ଭଗବାନ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରଣତ ହେଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଲୀଳାରେ, ପୁଣି ଏ କଥା ସେ ଭୁଲିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରିଜାତ ପୁରୁଷ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସାଥ ଦେଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ସେ ହେଉଛି ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଗର୍ବ। ତ ଏହିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଇଗଲେ, ସେ ତ ଅଦିତି, ଦେବମାତା ଅଦିତି, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସମସ୍ତେ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଭଗବାନ ତ ବାମନ ଅବତାର ରୂପେ ଆସିଥିଲେ ଅଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ। ତେଣୁ ସେ ଆସି ଏ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ। କାହିଁକିନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। କାହାର? ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ତେଣୁ ଅଦିତି ମାତା ଆସି ସମାଧାନ କରିଦେଲେ। ସମାଧାନ ଯେତେ କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଏ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ। ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ, ଯେତେ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଏ ଧରାଧାମେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ଏ ମର୍ତ୍ତ ଜଗତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱାରକାରେ ରହିବ, ସତ୍ୟଭାମଙ୍କ ଅଗାଧରେ। କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବୃକ୍ଷ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରି ଆସେ। ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ ବୃକ୍ଷ ଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ନେଇ ଆସିଲେ, ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ଦେଖି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ତେବେ ଏ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିବାକୁ ହେବ। আর এই বৃক্ষ রোপণ করে মানে যে পুরোহিত যজ্ঞ করিবে তাকে উপযুক্ত দক্ষিণা দেওয়াকে হব।
ତ ପୁରୋହିତ କିଏ ହେବେ? ହଁ, ଯଜ୍ଞର ପୁରୋହିତ କିଏ ହେବେ? ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ? ନାରଦ ମୁନି। ନାରଦ ମୁନି ଏ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ତ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ସେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୋହିତ ହେବେ। ସେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ସେ ସର୍ତ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ସତଭାବ ତୁମେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସୋହାଗିନୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ କରିବାକୁ। କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ? ନା ତୁମର ଇଏ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଯିଏ କୃଷ୍ଣ, ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ବନ୍ଧନ କରିଦେବାକୁ ହେବ। ସତମା ରାଜି ହେଇଗଲ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ବନ୍ଧନ କରିଦେବା। ମାନେ ଯଜ୍ଞ ଯେତେ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଏ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ହେବ? ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ। ହଁ, ଆଉ ନାରଦ ମୁନି କିଏ ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ହଁ, ସେ କେମିତି ସତମ ହାତରୁ କୃଷ୍ଣକୁ ନିଜର କରିଦେବ, ତାକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ। ହଁ, ଏ ପ୍ଲାନ୍ ସବୁ, ଏ ଲୀଳା, ଚମତ୍କାର ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଇ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ଏହିପରି ନାରଦ ମୁନି ପୁରୋହିତ ହିସାବରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଏହିପରି ସବୁ ଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତ କଲେ। ହଁ, ଆଉ ଶେଷରେ ନାରଦ ମୁନିକୁ ବହୁତ ଦାନ ଦେଲେ ସତ୍ୟଭାମା, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦେବାକୁ ହେବ। ଦାନ ଦେଲେ ବି ତା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଦେବାକୁ ହେବ। ତ ନାରଦ ମୁନି ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଇପାରିବି? ତ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଯାହା, ତା ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ୱରୂପ ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ କ'ଣ? ସତ୍ୟଭାମା କହୁଛି ଇଏ ଅଳଙ୍କାର, ସିଏ ଅଳଙ୍କାର, ଏଇସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ନାରଦ ମୁନି ସେଥିରେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ନା, ଇଏ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି। ଯାହାଠାରୁ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଲାଷ୍ଟ ରାଜି ହେଇଗଲା ପ୍ରାଣପତି କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ୱରୂପ ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ତ ନା ସତ୍ୟଭାମା କ'ଣ କଲେ? ଏ ସତ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ କୃଷ୍ଣକୁ ନାରଦ ମୁନିକୁ ଦାନ କରିଦେଲେ। ସେ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ ନାରଦ ମୁନି ଏହାକୁ ନେଇ ପଳେଇଯିବ। ହଁ, ସତ୍ୟଭାମାକୁ ଦାନ ଯେତେ କରିଦେଲେ, ସତ୍ୟଭାମା ଯେତେ ଦାନ କରିଦେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ମୁଁ ଏଇ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ଆସୁଥିଲି, କେମିତି ଏହିପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବି। ଆଜି ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ, ମାନେ ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ, ମୋର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣକୁ ନେଇ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତୁମେ ମୋର ଚେଲା। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ମୁକୁଟ ଫୁକୁଟ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଅଳଙ୍କାର ଆଦି। ମୁଁ ଯେମିତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଟା ବେଶ ଧାରଣ କରୁଛେ, ବଳକଳ ଧାରଣ କର, ତୁମେ ସେମିତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରୂପରେ ମୋ ସେହିପରି ବେଶ ଧାରଣ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବ। ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ଯିବ ତୁମେ ସେଇଠି ଯିବ। କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ତ ଚେଲା, ଆଉ କ'ଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଚେଲା। ହଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେଉଁଠି ଯିବ ସେ ତା ପଛେ ପଛେ ଯିବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ। ତ ଏ ସମସ୍ତେ ଦେଖ, ସତ୍ୟଭାମା, ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଦି ଦ୍ୱାରକାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି। ହଁ, ତ ଏହିପରି କୃଷ୍ଣ ସେ ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ସବୁ ପରିହାର କଲେ, ମୁକୁଟ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବେଶ ଧାରଣ କଲେ। ନାରଦ ମୁନି ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ବିନା ଧର, ହଁ ବହନ କରିବ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଯିବି ଚେଲା ମୋର, ହଁ ଇଏ ମୋର ବିନା ଧର। ତ ଧରିଲେ। ତ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ଚାଲ, ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ଯିବି ତୁମେ ସେଇ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଚାଲ। ଏହିପରି କୃଷ୍ଣକୁ ଯଦି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ 16,100 ରାଣୀ ଚକିତ ହେଇଗଲେ। କାହା ପାଟିର କିଛି ଇଏ କଥା ଆସୁନାହିଁ, ନିରବ ହେଇଗଲେ। ସେ ତ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ପତି ବିରହରେ ଆମେ କେମିତି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବୁ? ତେଣୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ସେ ପଛେ ପଛେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ପଛୁକନି, ତୁମେ କାହିଁକି ଆସୁଛ? ହେ ମୁନିବର, ସତ୍ୟଭାମା ଆମର ପ୍ରାଣପତିକୁ ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ୱରୂପ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଯୌତୁକ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେମିତି ସେଥିଲାଗି ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲୁଛି। ସେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ଆମର ଯୌତୁକ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତୁମେ ଫେରିଯାଅ। କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ହଁ, ତ ଏହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରୁ ଯେତେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସତ୍ୟଭାମା ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇ ପଡ଼ିଗଲା। ହଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେହରେ ଚେତନା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଦ୍ୱାରକାବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ କିଏ? ନା ଉଦ୍ଧବ।
ଉଦ୍ଧବ ଉଦ୍ଧବ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ତ ଉଦ୍ଧବ ସେ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏଇପରି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ପ୍ରାଣନାଥକୁ ଏଇପରି ନାରଦ ମୁନି ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଏହାକୁ ଫେରାଇ ରଖିବି। ତେଣୁ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଡାଇରେକ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରୁ। କୃଷ୍ଣ ନିଜ ମୁଖରେ କହିଥିଲେ, ମୋ ଠାରୁ ମୋର ନାମ ହେଉଛି ଅଧିକ ବଡ଼। କଥା ବୁଝିଗଲ? ସେଇପରି ଏ କଥାଟା ଶୁଣିଥିଲେ। ତାପରେ ଏ ସତ୍ୟଭାମକୁ କହିଲେ ଯେ ଯାଇକିରି ପ୍ରଥମ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ରୋଧ କରିଦିଅ। ତ ସତ୍ୟଭାମା ଯାଇକିରି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। କହିଲେ ଆମର ପ୍ରାଣପତି ଏଇପରି ନେଇଗଲେ ଆମେ କେମିତି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବୁ? ହଁ, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଏଇ ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ପାର୍ବତୀ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଇଏ ଶଚୀ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଇଛନ୍ତି। আর এই ব্রত আচরণ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସାହା ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ବ୍ରତ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କରାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ପାଖରୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି? ତ ସେ ନାରଦ ଯୁକ୍ତି ତାକେ କହୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ପାର୍ବତୀ ଶିବଜୀକୁ ମୋତେ ଦାନ କରିଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ୟାକୁ ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ହଁ, ଏ ତ ବେଶଭୂଷା ଠିକ ନାହିଁ। ସର୍ପ ହାତ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁଆଡ଼େ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଚେଲା ଛାୟା ପାଖରେ ରାଗି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତେଣୁ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ତା ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାପରେ ସାହା ସେ ମୋତେ ଦାନ କରିଦେଲେ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ୟାକୁ ନେଇ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ। ମୁଁ ଏକୁ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଆହାର ଦେବି? ସଂଗ୍ରହ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ଦେବି? ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ଅଗ୍ନି। ତେଣୁ ଇଏ ମୋର ଚେଲା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲି ଇଏ ତ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବାହନ ଚୈରାବତ ଛାଡ଼ି ସେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ଚେଲା ନେଇ କ'ଣ କରିବି? କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମଠାରୁ ଯିଏ ଦକ୍ଷିଣା ପାଇଛି ଇଏ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଚେଲା। ଏହିପରି ଚେଲା ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେ ତାହା ପାଳନ କରିବ, ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିପାରିବ। ଆଉ ୟାର ଅନନ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ମୁଁ ନିରନ୍ତର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି। ତେଣୁ ୟାର ସଙ୍ଗ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବୋଲେ ତ ରୂପ ତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଶିବଜୀଙ୍କ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦାନ ଆଜି ମିଳିଛି ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ। ଏହାକୁ ମୁଁ ପରିହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏ କଥା ଯେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଏ କଥା ଶୁଣି ପୁଣି ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ସେ ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁନିବର, ଆଉ ଏହିପରି ଏମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତ ନାରଦ ମୁନି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟଭାମା କହୁଛନ୍ତି, ଉଠ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ, ତୁମେ ତ ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ୱରୂପ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିଛ। ତେଣୁ ଏ ବସ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଦାନ ଦେଇ ଯଦି ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହା ବୋଲି ଅଧର୍ମ ଆଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଧର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏଠାରେ ନାରଦ ମୁନି ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଯଦି କିଛି ବସ୍ତୁ ଦାନ କଲେ ତାହାକୁ ଯଦି ପୁଣି ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାଠାରୁ ଅଧର୍ମ ଆଉ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ଦାନ ଦେଇଦେଉଛ, ଦେଇ ପୁଣି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତ ଅଧର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ କରିବାକୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯଦି ଦେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇପାରିବ। ସତ୍ୟଭାମା ଦେହର ପ୍ରାଣ ଫେରି ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ନିକୁତି, ନିକୁତି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ କୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାନେ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ଯେତେ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଆଣି ଗଦା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଭାର ହିସାବରେ ରହିଗଲା। ଆଉ ସେ ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ ଉଠି ରହିଲା। ଏହିପରି ଦେଖାଗଲା ଯେତେ ରାଣୀମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଆଣି ସେଟା ଗଦା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଭାର ହିସାବରେ ରହିଗଲା, ଅଳଙ୍କାର ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ନାରଦ ନିଜେ ସର୍ତ୍ତ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପୁଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତ ଧରି ନାରଦ ନିଜେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ
ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଓଜନଦାର ହେଭି। ତେଣୁ ଏ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଇ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାଁ କୃଷ୍ଣ ନାଁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ତ ସେତେବେଳେ ତାହା କରାଗଲା, ଯେତେ ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା ସବୁ ପକାଇ ଦିଆଗଲା। ପକାଇ ଦେଇ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ନିକିତିର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ କେବଳ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ କୃଷ୍ଣ ଏହିପରି କୃଷ୍ଣ ନାଁ ଲେଖି ଯେତେବେଳେ ନିକିତି ଅନ୍ୟ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଲେ, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ହାଲକା ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। କେବଳ ତୁଳସୀ ପତ୍ର କେବଳ କୃଷ୍ଣ ନାମ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଏତେ ଓଜନଦାର ରହିଗଲା, ଏ ତଳକୁ ଆସିଲା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏ ସର୍ତ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଏଇଥର। ତ ନାରଦ ନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନାମରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ବିନା ବାଧ୍ୟ କରି ସେଇଠିରୁ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ତ ନାରଦଙ୍କ ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ। ହଁ, ନାରଦ ମୁନି ବାଜାଏ ବିନା ରାଧିକାର ମନ ନାମେ। ହଁ, ଏଇ ଗୀତ ସବୁ ଗାଇଛନ୍ତି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ। ନାରଦ ମୁନି ବାଜାଏ ବିନା ରାଧିକାର ମନ ନାମ। ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ନେଇ ତ୍ରିଭୁବନ ସର୍ବତ୍ର ସେ ଆନନ୍ଦେ ବିଭୋର। ୟାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରତ୍ନ ଏ ଜଗତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ